السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن تعلیمی دنیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد احتشام الاسلام نشتر آپ کی تعلیمی رہنمائی ایجوکیشنل گائیڈنس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم پڑھیں گے اردو قواعد، اور آج ہمارا ٹاپک ہے صفت۔ اسے آپ انگریزی میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں، ہندی میں وشیشن کہتے ہیں، مراٹھی میں وشیشن کہتے ہیں، اور عربی میں الصفتو کہتے ہیں۔ آئیے اب چند مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے، تم مزیدار کہانیاں بھی سنتے اور پڑھتے ہو۔ اس جملے میں کہانیاں اسم ہے اور اس کی خصوصیت بتانے والا لفظ مزیدار یہ صفت ہے۔ دوسرا جملہ ہے، یہ دعا ایک بڑے شاعر نے لکھی ہے۔ اس جملے میں شاعر یہ اسم ہے اور اس کی خصوصیت بتانے والا لفظ بڑے یہ صفت ہے۔ تیسرا جملہ ہے، ان کی والدہ ایک پڑھے لکھے خاندان سے تھی، تو اس جملے میں خاندان یہ اسم ہے اور اس کی خصوصیت بتانے والا لفظ پڑھے لکھے یہ صفت ہے، یعنی اسم کی خصوصیت بتانے والا لفظ صفت کہلاتا ہے۔ آئیے اب صفت کی تعریف، ویکھیا، ڈیفینیشن، پریبھاشا دیکھ لیتے ہیں۔ ایسا لفظ جو کسی شخص یا چیز کی خصوصیات بیان کرے اور اس کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے، اسے صفت کہا جاتا ہے۔ صفت کی یوں تو اور بھی قسمیں ہیں، لیکن یہاں پر ہم دو قسمیں پڑھیں گے۔ یہ ویڈیو کا پہلا حصہ ہے۔ اس پہلے حصے میں ہم دو قسمیں پڑھیں گے۔ پہلی قسم صفت ذاتی ہے اور دوسری قسم ہے صفت نسبتی۔ صفت ذاتی کو آپ انگریزی میں پرسنل ایڈجیکٹو کہتے ہیں اور صفت نسبتی کو آپ ریلیٹو ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم صفت ذاتی یعنی پرسنل ایڈجیکٹو دیکھتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پہلی مثال ہے، اسے ایک چمکدار شے نظر آئی۔ اس جملے میں شے یہ اسم ہے اور چمکدار اس کی ذاتی خصوصیت کو بیان کرنے والا لفظ ہے، اسے صفت ذاتی کہتے ہیں۔ دوسرا جملہ ہے، ان کے والد بڑے تاجر تھے۔ اس جملے میں تاجر یہ اسم ہے اور بڑے یہ تاجر کی ذاتی خصوصیت بیان کرنے والا لفظ ہے، اسے ہم صفت ذاتی کہتے ہیں۔ اور تیسرا جملہ ہے، اس عظیم مقصد کے لیے 18 لاکھ روپے بینک میں جمع کرائے۔ اب اس جملے میں مقصد یہ اسم ہے اور اس اسم کی ذاتی خصوصیت بیان کرنے والا لفظ عظیم، اسے ہم صفت ذاتی کہتے ہیں۔ تو جو الفاظ موصوف کی ذاتی خصوصیت بتاتے ہیں انہیں صفت ذاتی کہتے ہیں۔ دیکھیں، ایسا اسم جس کی کوئی خوبی بیان کی جا رہی ہو تو وہاں پر وہ صفت ہو جاتی ہے، اور اسم جو ہے جس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے اسے موصوف کہا جاتا ہے، مطلب خوبی والا۔ چند اور مثالوں کے ذریعے ہم صفت ذاتی کو سمجھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے، لڑکی بڑی بہن کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس جملے میں بہن یہ اسم ہے اور اس اسم کی ذاتی خصوصیت بتانے والا لفظ بڑی یہ صفت ذاتی ہے۔ دوسرا جملہ دیکھتے ہیں، نیلی آنکھوں والا ایک خرگوش وہاں آیا۔ اس جملے میں آنکھیں یہ اسم ہے اور اسم کی آنکھوں کی ذاتی خصوصیت بتانے والا لفظ نیلی یہ صفت ذاتی ہے۔ تیسرا جملہ ہے، کیسا مزیدار خواب تھا۔ اس جملے میں خواب یہ اسم ہے اور اس کی ذاتی خصوصیت بتانے والا لفظ مزیدار یہ صفت ذاتی ہے۔ اور چوتھا جملہ ہے، بیچاری بہن کو تو پتہ ہی نہیں۔ اس جملے میں بہن یہ اسم ہے اور اس موصوف کی ذاتی صفت بتانے والا لفظ
बेचारी, ये सिफत ज़ाती है। चलिए अब सिफत की दूसरी किस्म सिफत निस्बती देखते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में रिलेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इन जुमलों पर गौर कीजिए। पहला जुमला है, वो साइंसी आलात भी तजुर्बागाह तक ले जाती थी। इस जुमले में आलात ये इस्म है और आलात की निस्बत साइंस से जोड़ी गई है। लफ्ज साइंसी इस्तेमाल किया गया, साइंसी आलात। यहाँ पर साइंसी जो लफ्ज है ये सिफत निस्बती है। दूसरा जुमला है, कद्दू का मीठा अंगूरी रंग का होता है। इस जुमले में लफ्ज रंग ये इस्म है और इसका ताल्लुक, इसकी निस्बत अंगूरी इससे जोड़ी गई है, तो यहाँ पर अंगूरी ये सिफत निस्बती हुआ। तीसरा जुमला है, समंदरी जहाज से सफर करने के लिए बहुत वक्त लगता है। इस जुमले में जहाज ये इस्म है और इसकी निस्बत समंदर से जोड़ी गई है, तो यहाँ पर समुंदरी ये सिफत निस्बती हुआ। ऐसा लफ्ज जो इस्म और खुसूसियत में निस्बत को जाहिर करे उसे हम सिफत निस्बती या रिलेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो सिफत निस्बती को समझने के लिए हम चंद और मिसालें देखते हैं। आइए इन मिसालों पर गौर करते हैं। पहली मिसाल है, हिंदुस्तानी रहनुमाओं ने अपने मुल्क को आज़ाद कराया। इस जुमले में रहनुमा ये इस्म है और इसका ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए जो लफ्ज़ हिंदुस्तानी यहाँ मौजूद है ये सिफत निस्बती ज़ाहिर करता है। दूसरी मिसाल है, इक़बाल ने दीनी तालीम हासिल की। तालीम ये इस्म है और तालीम का ताल्लुक़ दीनी इस लफ्ज़ से ज़ाहिर हो रहा है, तो दीनी ये लफ्ज़ सिफत निस्बती है। तीसरा जुमला है, मामू जान बाज़ार से जापानी गुड़िया लाए। गुड़िया इस्म है और इस गुड़िया का ताल्लुक़ जापान से या रिलेशन जापान से ज़ाहिर किया जा रहा है, तो लफ्ज़ जापानी ये सिफत निस्बती है। और चौथी मिसाल है, अमजद ने अफ़गानी टोपी पहनी है। इस जुमले में टोपी इस्म है और अफ़गानी ये सिफत निस्बती है। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस वीडियो में हमने सिफत ज़ाती और सिफत निस्बती को समझा मिसालों के ज़रिए से। अब मश्क के लिए कुछ मिसालें आपको दी जा रही है। इन मिसालों को हल करना है और आपको सिफत ज़ाती और सिफत निस्बती की मश्क करना है। पहले हम सिफत ज़ाती की चंद मिसालें दे रहे हैं। पहली मिसाल है, वो काले घोड़े पर सवार था। दूसरी मिसाल है, ये गरीब आदमी बहुत मेहनत करता है। तीसरी मिसाल है, अख्तर ज़हीन लड़का है। और चौथी मिसाल है, सफ़ीद कबूतर दीवार पर बैठा है। इन मिसालों में से आपको सिफत ज़ाती अलहदा करके लिखना है। अब सिफत निस्बती की चंद मिसालें मश्क के लिए देख लेते हैं। पहली मिसाल है, वो मजहबी आदमी है। दूसरी मिसाल है, फ़ानी बदायूनी एक शायर थे। तीसरी मिसाल है, शोलापुरी चादर अच्छी होती है। और चौथी मिसाल है, उसने अरबी लिबास पहना है। आपको इन तमाम मिसालों में से सिफत निस्बती को अलहदा करके लिखना है। नाज़रीन, इसी तरह की ऑनलाइन तालीमी वीडियो, एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको वक्त पर मिल सकें। मिलते हैं अगले इसी तरह के तालीमी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा, महफूज रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।